So welcome back everyone. Now today in this session we are going to learn our unit 2, that is summarization of data. This is the session 1 of our unit 2. So now already collect data hege collect ಮಾಡೋದು ಯಾವೆಲ್ಲ tools ಇದೆ data collect ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ we have learned in our first unit. In this unit we are going to learn how we can summarize the data what we have collected. So in this session we are going to learn what is descriptive and inferential statistics, what is grouped and ungrouped data, what is data tabulation, frequency and frequency distribution table. And also we are going to learn what is relative frequency distribution. Now first of all, what is descriptive statistics? Collect ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದು systematic way ಅಲ್ಲಿ arrange ಮಾಡೋದು so that we can get some information out of it. That is descriptive statistics. So term given to the analysis of data, it describes or summarizes the data what we have collected. You can, to summarize or describe the data, you can use table or you can use chart or you can use graphs. So tables ಅಥವಾ charts ಅಥವಾ graphs ಮೂಲಕ ನಾವು collect ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾವನ್ನು summarize ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು descriptive statistics ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. This enables us to present the data in a more meaningful way. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನು, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. It allows us to do simpler interpretation of the data. So ಈ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಈ descriptive statistics ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Next, what is inferential statistics? It allows us to make predictions or inferences from the data, and you take data from the samples and you make generalization about a population. So inferential statistics ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ help model. That is called as inferential statistics. You can decide something using the data or by analyzing the data what you have collected. Now data collect ಮಾಡುವಾಗ usually we go for the samples. Population ಅಂದ್ರೆ it's a large group. So since when it is not possible to collect the data from the whole population, what we do is we select a sample and a small part of the population ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಲಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಏನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ 60% ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆಯುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 80% ಜನರಿಗೆ 60% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಂದ, ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸುಮಾರು 80% ಜನರಿಗೆ, ಸುಮಾರು 80% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 60% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 80% ಅಬೌವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 80% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 60% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ದು ಡೇಟಾ ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಜನರಲೈಸ್
ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. Next is what is data tabulation. As the word itself says, data tabulation ಅಂದ್ರೆ you're tabulating the data. You're writing the data in a systematic way using a table. That is called as data tabulation. So tabulation is a systematic and logical presentation of the numeric data in rows and columns. It facilitates the comparison and ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, S1, S2, S3, S4, S5. These are the 5 students. The marks obtained by these 5 students in science are 45, 46, 60, 89, 34 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ in a tabular form. It's called as data tabulation. I can write it in this way. Student name ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಪಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ? Ungrouped data is defined as the data given as individual points. ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You will have individual values like this for each member. Member ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ, ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ, ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಂತಹ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವು ರಾ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ? ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಆದ ನಂತರ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ that has been organized in classes or class intervals. ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0ದಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ 20ರಿಂದ 40ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೈಕ್ 0 to 20, 20 to 40 and so on. For example, like this. 0 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 0 to 20 ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, 20 ಇಂದ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, 40ರಿಂದ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, 60ರಿಂದ 80 ತಗೊಂಡವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ 20ರ ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ,
20ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. These are called as class intervals. Class intervals. Okay. Then next, ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದೇರ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವ. Frequency is the number of times each data value occurs in a respective data set. ಒಂದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು frequency of the data ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. To find the frequency in case of ungrouped data, what you should do is you should first write the data values in either ascending order and descending order. Then you should count. ಪ್ರತಿ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 45 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 45 ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದು 45 ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 56 ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು 56 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಶಫಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ascending or descending order. I have arranged them like this: 18 ಮತ್ತೆ 34, then 45, 45, 45 ಹೀಗೆ ascending order ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. 18 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 18 ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 ಸಲ. 34 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 1. 45 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ? 4 ಸಲ. 56 1 ಸಲ. 60 1 ಸಲ. 62 1 ಸಲ. 89 ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 2. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ: 18 is repeated twice, so its frequency is 2. 34 frequency is 1. 45 frequency is 4 because it is repeated 4 times. Frequency of 56 is 1. 60 the frequency 1. 62 the frequency 1. 89 the frequency 2. So ಈ frequency the total ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ actually total number of students ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. You can add and see. You should get ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? 12 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. You should get 12 total. So adding the total will give you, adding the frequencies will give you the number of data in the data set. So ಈ data table, data value and its frequency is written side by side in the form of a table. You call that table as frequency distribution table. So ಇದು ನಾವು ungrouped ಡೇಟಾಗೆ frequency distribution table ಬರೆದದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and marks obtained by the student in some subject. So frequency in grouped data, the number of data values that occur in the respective interval. ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 20 ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ತಕೊಂಡ್ರೆ 0 to 20 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ 0 to 20 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 4 ಜನರಿಗೆ 0 to 20 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 4 ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಲೈಕ್ ದಟ್.
So that becomes a frequency of the interval. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 12 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಜನರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ 0 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 1, 18 1, 20 ಇರೋದು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. 20ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು 2 ಇದೆ, ಒಂದು 34 ಮತ್ತೆ 25 2. ಓಕೆ, 40 ಇಂದ 60 ಒಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್. 60 ಇಂದ 80 ಒಳಗಿರುವವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. 60ಗಿಂತ ಮೇಲೆ 80 ಒಳಗೆ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. 80ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 100 ಒಳಗೆ ಇರುವವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, 96 ಮತ್ತೆ 89. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 5 is the frequency of this interval. 2 is the frequency of this interval. Again 2 is the frequency of the last interval. So ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೇಟಾ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, that value becomes the frequency of that interval. So ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಟು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Okay, next is the definition of frequency distribution table. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. The way of tabulating a pool of data, a large data set of a variable and their respective frequencies side by side is called a frequency distribution table. For example, like this. Data value ಮತ್ತೆ frequency ಅನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ frequency distribution table ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. Next comes frequency ಆದ ನಂತರ relative frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ we are calculating the frequency relative to something. So that you should keep in mind. We are calculating frequency relative to something. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Relative frequency is the ratio. Ratio ಅಂದ್ರೆ division ಅಥವಾ proportion ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Is the ratio of the frequency of the data value to the total number of values. To find the relative frequency, divide each frequency by the total number of data in the sample. ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಉಳಿದ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 12 ಜನರದ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ 1 by 12. ಟೋಟಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ 12. ಸೊ 1 by 12 ಅಂದ್ರೆ 0.0833 becomes the relative frequency of this. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ 1. ಸೊ 1 divided by 12. Again the frequency is relative frequency is this. Next ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4. ಸೊ 4 ಗೆ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is 3. 3 ಗೆ 12 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.25. ಅದೇ ತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ
You just have to divide the frequency, individual frequency, by the total number of data values. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಸಿಗ್ಬೇಕು. 1 ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವುದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. That's enough for this session. Thank you. Just recall all the topics what you have learned in the session. Let's meet in the next session. Keep learning. Have a nice day.